الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصلاة علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حاضرین مجلس اور سامعین کرام، اللہ رب العزت کا بے پایا کرم اور رحم کہ اس نے ہمیں آپ جیسے متبرک اور نیک لوگوں کے سامنے نماز کے عنوان پر کچھ لب کشائی کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ میں آپ لوگوں کو اور ناظرین کرام کو اس بات کی بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ جو سلسلہ جاری و ساری ہے یوٹیوب چینل اور میڈیا وغیرہ کا، اس کے ذریعے سے ہم اور آپ ایک دوسرے کی باتوں کو سماعت فرما سکتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے اس حدیث پر بھی عمل ہو سکتی ہے کہ جس کے بارے میں ہمارے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچاؤ میرے طرف سے اگرچہ تم ایک بات ہی جانتے ہو۔ لہذا آج میں اس ویڈیو کے ذریعے سے اپنے ان نونہال اور نوجوان لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں جو کہ آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کی گئی ہے کہ ان الصلاۃ علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر فرض کی گئی ہے وقت مقررہ پر۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کو تھوڑا متوجہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آج ہمارے نوجوان جب مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں بلند کرتا ہے تو وہ بیچارے اپنے کانوں میں لیڈ اور واک مین، جسے ہم آج کے اس دور کے اندر بلوٹوتھ اور ایئر فون کے نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اپنے کانوں میں لگا کر موسیقی وغیرہ سننے میں व्यست رہتے ہیں۔ میں اپنے ان نوجوانوں کو بچانا چاہتا ہوں اور آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے میرے پیارو، اپنے اس قیمتی وقت کو برباد مت کرو۔ ہمارے اکابرین فرمایا کرتے تھے کہ وقت جو ہے یہ سونے اور چاندی سے زیادہ قیمتی ہے، ٹھیک ہے؟ لہذا آپ لوگوں سے میں درخواست کروں گا کہ یہ وقت جو گزر رہا ہے، نمازوں کی جو نمازیں آپ چھوڑ رہے ہیں، اللہ کے واسطے اپنے آپ کو فارغ کرو، نماز پڑھنے کی کوشش کرو۔ ایک سجدہ، علامہ اقبال نے فرمایا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ میرے پیارے، آپ اس نماز کے بارے میں نماز کی اہمیت اور عظمت کے بارے میں غور فرمائیں کہ اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر اپنے جتنے بھی پیغامات نازل فرمائے، ہر نبی کو جبریل امی کے ذریعے سے پہنچا دیا گیا، لیکن یہ نماز اتنی پیاری اور عظیم دولت ہے کہ اللہ رب العزت نے اس دولت کو جب نازل کرنے کا ارادہ فرمایا تو اپنے نبی پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا، یعنی 7ویں آسمان پہ بلایا۔ اس سے نماز کی ایک اہمیت اجاگر ہوتی ہے اور نماز کی اہمیت ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہے۔ لہذا ہم آپ سے درخواست کریں گے میرے پیاروں، نماز کی پابندی ضرور کریں، اللہ کے واسطے نماز نہ چھوڑیں۔ نماز کے بارے میں اگر ہم اور آپ سستی کریں گے، اللہ کی قسم اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور میرے پیارو، ہمیں صرف دنیا کے اندر نہیں رہنا ہے، ہمیں مر کر آخرت میں بھی جانا ہے۔ اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ حضرات جو دنیا کے اندر رہ کر کے نمازیں نہیں پڑھتے اور اسی طریقے سے لاوبالی پن کی زندگی گزارا کرتے ہیں، لہذا
उनके बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कल मैदान महशर में इरशाद फरमाएगा कि जब हिसाब व किताब होगा, उनसे फरमाएगा, जब लोगों की लाइन लगेंगी, कतारें लगेंगी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाएंगे लोगों से कि जो दुनिया के अंदर हमको खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए नमाज़ें पढ़ा करते थे, वो सजदे में चले जाएं। यकीन जानिए जो अल्लाह के वास्ते नमाज पढ़ते थे वो अल्लाह का हुक्म सुनते ही सजदे में चले जाएंगे। मैं गैरत दिलाता हूँ उन लोगों को, इस बात से जो आगे बात कहने वाला हूँ उससे एक गैरत दिलाता हूँ, और इबरत लोगों को पकड़नी चाहिए कि दुनिया के अंदर जो अल्लाह के सामने सजदे किया करते थे वो अल्लाह का हुक्म पाते ही सजदे में गिर जाएंगे। और वो हजरात जो दुनिया के अंदर मुअज्जिनीन की आज़ान सुन करके उनकी आवाज़ों को सुनकर इग्नोर कर दिया करते थे, टाल दिया करते थे, नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, वो लोग मेरे प्यारो मैदान उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब लोगों को कहेगा सजदा करने के लिए, तो वो लोग जो दुनिया के अंदर सजदे नहीं करते थे, अगर वो करना भी चाहेंगे तो उनकी पीठ अकड़ जाएगी, सजदा नहीं कर सकते। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाएगा कि ये वही लोग हैं जो दुनिया के अंदर मेरे पैगाम को सुनकर उस पर अमल नहीं करते थे, लिहाजा इनको जहन्नम में भेज दिया जाए। क्या आप एक वक्त की नमाज छोड़ करके ये चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको जहन्नम में फेंक दे? आपको मालूम होना चाहिए कि इब्लीस ने कोई बहुत बड़ा जुर्म नहीं किया था, न कोई कत्ल किया था, न किसी का हक मारा था, सिर्फ और सिर्फ क्या किया था, सिर्फ अल्लाह के एक हुक्म नहीं माना था, एक सजदा नहीं किया था। आपको पता होना चाहिए, आप वीडियोस वगैरह देखते हैं, तकारीर सुनते हैं, मुकर्रिरीन किराम को हमेशा मुलाहज़ा फरमाते हैं, वो अपने बयानात के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने इब्लीस को, अज़ाज़ील को जो अपने पास से रांदे दरगाह किया, सिर्फ इस बिना पे किया कि अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जब पुतला बनाकर तैयार किया तो सारे के सारे फरिश्तों से कहा कि सारे के सारे हज़रत आदम का सजदा करो। अल्लाह का हुक्म पाते ही सारे के सारे फरिश्ते अल्लाह का हुक्म पाते ही आदम का सजदा करने के लिए झुक गए, लेकिन किसने नहीं किया? जिसके अंदर गुरूर था, तकब्बुर था, उसने नहीं किया। कौन? अज़ाज़ील ने नहीं किया, इब्लीस ने नहीं किया। और अल्लाह से फरमाया, अल्लाह हम को आपने आग से पैदा किया है और इनको मिट्टी से पैदा किया है, लिहाजा ये नहीं हो सकता कि मैं सजदा आदम को करूं, एक आग हो करके मिट्टी के पुतले को सजदा करूं, अल्लाह ये मुझसे नहीं हो सकता। मेरे प्यारो, इबरत की बात है, गौर करने का मकाम है कि उस इब्लीस ने एक सजदा न करके अपने आप को हमेशा हमेश के लिए रादे दरगाह करा लिया। अल्लाह ने उसको अपने यहाँ के ठिकाने से अलग कर दिया, भगा दिया, उसे जन्नत से निकाल दिया। मेरे प्यारो, हम कितने सजदे अल्लाह के नहीं करते, कितने सजदे नहीं करते। आप कभी गौर किया है कि अल्लाह हमारे साथ क्या सलूक फरमाएगा? आपसे चलते चलते और इस वीडियो को ख़त्म करते करते यही एक दरख्वास्त है मेरे प्यारो, एक सजदा करो, एक वक्त की नमाज पढ़ो, चंद वक्तों की नमाज पढ़ो, अल्लाह से गिड़गिड़ाओ, मांगो। अल्लाह हम आसी हैं, अल्लाह हम गुनहगार हैं। और याद रखिए, हमारे और आपके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया मेरे प्यारो नौजवानों कि मेरे आंखों की ठंडक जो है ये नमाज के अंदर है। अगर हम नमाज पढ़ते हैं गोया अपने प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं। अल्लाह ताला हमें भी और हमारे नौजवानों को भी नमाज जैसी अहम अहकाम पर और हुक्म पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका खादिम मौलवी शफातुल्लाह कासमी, उस्ताद मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, उसरी खुर्रमपुर, आजमगढ़, यूपी।